Slava tebi, Kriste Bože, kralju slave vječite. Iz sjajnog oblaka začu se očev glas. Ovo je sin moj ljubljeni, slušajte ga. Slava tebi, Kriste Bože, kralju slave vječite. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. U ono vrijeme uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku u osamu, same i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma, nijedan ih bijelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem, te razgovarahu s Isusom. A Petar prihvati i reče Isusu: Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo 3 sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu. Doista nije znao što da kaže, jer bijahu prestrašeni. I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: Ovo je sin moj ljubljeni, slušajte ga. I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama. Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli, dok sin čovječiji od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo od mrtvih ustati. Riječ Gospodnja. Uze Isus sa sobom Petra, 예수님께서는 Jakova i Ivana 베드로와 야고보와 요한을 데리고 i 산으로 povede ih na 가셨습니다. goru visoku osamu same 그들만을 따로 i 데리고 산으로 preobrazi se 가셨습니다. pred njima. 그들 앞에서 예수님은 변모하셨습니다. Ušli smo, braćo i sestre, 형제자매 u korizmu. 우리는 Započeli 사순시기를 smo s 살고 vremenom 있습니다. molitve, posta. 기도의 시기, 단식, Možda smo donijeli nekakve odluke. 이런 시기를 살면서 어쩌면 우리 각자는 무엇인가 Što je 절제하려고 najvažnije u korizmu? 결심했을 것입니다. Kako doći 이 do 사순시기에 정말 중요한 preobraženja, 것은 무엇일까? promjene? 이 사순시기 우리는 어떻게 변모되고 바뀌어야 될까? 라니에로 깐탈라메사 Prije 10 dana 주기경님께서는 교황청 설교가로서 10일 전에 katoličkom listu 인터뷰 중에 이런 말씀을 što je 하셨습니다. najvažnija stvar korizme. I on 사순식의 kaže, 가장 중요한 요소에 관한 질문을 들으시고 이런 말씀을 하셨습니다. 사순식의 가장 중요한 것은 우리들의 활동이 아닙니다. 하느님의 ne ono što 은총입니다. mi činimo za 우리가 Boga, 하느님을 위해서 무엇인가 već 하는 ono 것이 što 아니라 Bog 하느님께서 čini za 우리를 nas. 위해서 활동하시는 시기입니다. To je revolucija koja mora doći u srce svakog kršćanina. 혁명은, 쇄신은 모든 그리스도의 마음으로부터 와야 하고 이러한 전망은 아주 다른 차원입니다. 계속 이런 말씀을 하셨습니다. 우리들의 마음 깊은 곳에는 잘못된 하느님에 대한 인상이 있습니다. 하느님은 의로우신 분이시지만 늘 잘못한 인간을 비판하시는 하느님으로 생각하고 있습니다. 하느님께서 그 잘못을 물으시는 것으로 생각합니다. 그러나 사람은 하느님의 이런 잘못된 생각, 그런 하느님께서 분노하고 계신다, 주인이 화내고 계신다라는 생각을 바꿔야 합니다. 하지만 우리는 기도를 통해서 이것을 바꿀 수 있고 개인적인 기도를 통해서 개인적인 결심을 할 수 있습니다.
형제자매 여러분, 우리는 아직도 이해하지 못한 것이 있는데 하나님께서 사랑이시라는 사실입니다. Mogu se upitati kako prisiliti Boga da 저는 bude 이런 생각을 milosrdan. 해보았습니다. 하나님께서 자비하실 수 있도록 도대체 어떻게 하면 Što 좋을까? stoji 혹은 između mene i Boga? 나와 하나님 사이에 무엇이 있는가? 라는 질문입니다. 하나님의 의로움 앞에서 O tome govori 죄 없는 이들이 Dostoevski 고통을 u svom 당합니다. romanu Braća Karamazovi. 이것은 도스토예프스키도 자신의 소설에서 언급하고 있습니다. Ne niječem Boga, 그 소설에 nego mu 등장하는 s 한 puno 사람이 poštovanja vraćam natrag ulaznicu. Odbijam 내가 가진 모든 živjeti 것을 u njegovu svijetu. Ne niječem Boga, 모든 것을 nego mu s puno 내려놓고라도 poštovanja vraćam natrag ulaznicu. 그 입장권을 Mnogi su braće i sestre 내놓겠다라는 말을 Bogu 했었습니다. vratili ulaznicu. Ne žele živjeti u njegovu 하느님께 그 svijetu, zato nas korizma treba 입장권을 pročistiti, očistiti. 많은 사람들이 되돌려드리곤 했습니다. 그러나 우리는 이러한 생각이 정화되어야 합니다. 사순시기에 훨씬 더 깨끗한 생각을 지녀야 합니다. 우리 자신을 위해서입니다. 하나님께서 좋아하시게끔 하는 것이 아니라 우리 자신을 위한 정화의 시기가 사순입니다. a ne da ja 내 udobrovoljim 자신으로부터 Boga. 먼저 자유로워지고 Da bi se vidjelo Boga, treba osloboditi srce 하나님의 od njegovih 호의를 받기 위해서 obmana. 하는 것이 아니라 내 자신이 먼저 자유로워질 때 하나님께서 그것을 보시고 좋아하십니다. 아브라함은 바로 그런 길을 갔습니다. 자기 자신으로부터 자유로워졌습니다. Da bi služio Bogu. 하나님을 섬기기 위한 U one 자세였습니다. dane Bog stavi Abrahama 그날 u 하나님께서는 kućnu 아브라함을 zovu ga 시험하셨고 Abrahame, on odgovori, 아브라함아라고 했을 때 Bog zove Abrahama, 하나님께서 아브라함을 i mene i svakoga od 부르신다. nas zove po 즉 imenu. 아브라함이라는 이름을 부르셨습니다. 그 뜻은 우리들의 이름 석자를 부르시는 것입니다. 아브라함에게 자신의 땅으로부터 나와서 Sve ono što ometa njegovo 가진 evome, 모든 집짐승과 식솔들과 모든 것을 다 가지고 나가라고 했습니다. 아브라함아라고 불렀을 때 sve 그는 što 예라고 ometa 대답했습니다. moje evome, treba ostati iza 예, mene. 제가 여기 있습니다. 라고 대답하는데 방해되는 모든 것으로부터 나온 아브라함이었습니다. 그 순간 나는 자유로워집니다. 이것이 바로 우리들의 사순시기입니다. 하느님께서 아브라함을 부르셨습니다. 그는 예, 여기 있습니다. 라고 했습니다. 바로 이러한 대화가 우리들의 삶의 상황 속에서 모든 것을 연결해주는 끈이 됩니다. 아브라함은 자신이 매우 사랑하던 외아들을 희생하기로 합니다. 하나님께 응답하기 위한 것이었습니다. 아브라함에게 있어서 이것은 삶의 의미였고 기쁨이었고 사랑이었지만 하나님께서 원하셨을 때 희생하려고 했었습니다. 형제자매 여러분, 참 의미, 즉 아들이라는 참 의미는 내 자신이라는 뜻입니다. 나의 미래의 모든 것을 함축하고 있는 아들이었습니다. 그러나 우리는 이렇게 잘못된 것에 내 자신을 함축시키고 있습니다. 지상적인 것, 이기적인 사랑이나 교만, 그것이 내 자신인 양 행동하고 있습니다. 그것이 우리들의 삶의 목적인 양 인간의 자연적인 본성, 쾌감, 만족, 교만, 의시됨, 하느님 앞에서 사람 앞에서 보상을 받아야 하는 것, 바로 이것이 우리들의 이삭입니다. 이것을 희생시켜야 합니다. 바로 이것으로부터 우리는 자유로워져야 합니다. 사랑받는 아들, 외아들, 바로 내 자신은 하느님과 아브라함 사이에 있습니다. 나와 하느님 사이에 있는 것입니다. 형제자매 여러분, 우리가 그 내 자신, 내가 집착하고 있는 내 자신을 함축하고 있는 것을 희생시키지 못한다면, 버리지 못한다면, 그것을 할 수 없는 상태라면 우리는 그 도스토예프스키의 소설에 등장하는 그 사람처럼 하나님께 입장권을 되돌려 드리겠습니다 라는 사람과 같습니다.
이 세상을 da 살 se 수 ne bih 없는 toga 상태입니다. odrekao ni za spasenje 하나님께서 svijeta, 제공하시는 것을 nisam sposoban 싫어하고 세상으로 ostvariti to 돌아갑니다. spasenje. 하나님께서 주시는 그 Ako 입장권을 sam 받고 spreman 그 sve 구원 안으로 darovati, 들어가는 ništa 내 neću 능력이 izgubiti. 되지 않는 것입니다. Ništa. 우리가 그 Samo ću 구원의 삶으로 들어갈 때 우리는 이빨, 아무것도 잃지 않습니다. 또 오히려 će 더 biti 풍성한 vrlo 것을 받습니다. 물론 Zato nam 우리는 그 evanđelje 길을 걸어갈 kaže 때 da se 고통스럽습니다. moramo s brda 그래서 spustiti 복음에서 u bolnu 이런 말씀을 svakodnevnicu. 하십니다. 산으로부터 내려가야 한다. Taj naš ja, 고통스러운 일상으로 ego, 돌아가야 한다입니다. otvoreno 그것이 바로 나의 ili 에고, manje 내 otvoreno, 자신입니다. suptilno prepreka je mom duhovnom rastu. 나의 영적인 성숙을 나의 방해하는 야 바로 그 오늘 에고입니다. 무지의 내 자아가 자신입니다. 그 하나님께서 내 삶에 우리의 들어오시는데 그 개입하시는데 životu 방해하는 postoji 것이 neki 내 에고, 내 ali 자신입니다. prežrtvovanjem svoga ljubljenog 무엇인가 jedinca 하려고 sebe 하면서도 za žrtvu 하지만이라는 paljenicu 단서를 붙입니다. 우리 Sve 자신을 stvoreno 희생할 줄 알아야 prolazno je. 합니다. A žrtvati 이유는 prolazno Bogu znači 영원한 dati 삶을 Bogu 얻기 vlast nad 위해서입니다. svime što 그 jesam, 뜻은 što mi daje smisao i sigurnost, poput 나에게 의미를 주는 아브라함. 모든 것을 하나님께 드리는 것입니다. 나의 안전함, 나의 방패막을 드리는 것입니다. 아브라함처럼 자신의 가장 유일한 자신을 함축한 이삭을 희생하려고 했던 것처럼 말입니다. 아브라함은 하느님으로부터 말씀을 듣습니다. slikovito zamahnuo nožem, moram proći taj naporni put. I sve to moramo učiniti 자신의 bez 아들을 računice da će 희생제물로 Bog 바치려고 učiniti 칼을 čudo. 집어들었습니다. 우리도 그 길을 가야 합니다. 아브라함은 하나님께서 자신의 아들을 구하시는 기적을 행하시리라고는 상상할 수가 없었습니다. 형제자매 여러분, 왜 이런 모든 것을 해야 할까요? A zašto sve 왜 to činimo? 절제하고 포기해야 할까요? Zašto se odričemo? To su one prve riječi na početku 이 ove 거룩한 미사를 svete mise. 시작하면서 Dobro nam 가장 je 먼저 ovdje biti. 제가 여러분들에게 말씀드린 것은 이 자리에 있는 것이 어찌 일이 좋은지요? 라는 말씀을 드렸습니다. 하느님과 함께하는 것입니다. 함께 그분과 동반하면서 완전함으로 가는 것입니다. 그 뜻은 자유입니다. 예수님은 변모하셨습니다. 예수님은 변모하시면서 그분의 옷은 희디 흰색으로 변했다고 했습니다. 그분은 함께 하셨습니다. 즉 변모한 예수님과 그들은 함께 했고 예수님 하느님의 말씀을 들었습니다. 이는 나의 사랑받는 아들이다. 너희는 그의 말을 들어라 라는 말이었습니다. 우리는 이러한 말을 예수님께서 요르단강에서 세례를 받으실 때 들으신 그 말씀이었고 예수님께서 광야에서 사탄으로부터 유혹을 받을 때 들으셨던 말씀이었습니다. 그 말씀이 예수님을 광야에서 인도하셨고 또 아버지와 함께 광야에서 남아있을 수 있도록 힘을 준 말씀이었습니다. 그 말씀은 예수님께 길을 열어주셨고 모든 죄인들에게 사랑받는 아들이 누구인지 인식시켰습니다. 그분은 사랑받는 아들입니다. 사랑받으시는 분. 이는 내가 사랑하는 아들이라는 이 말씀은 십자가에 달리신 예수님께 힘을 부여했습니다. 너는 나의 아들, 너는 나의 딸, 내가 사랑하는 아들과 딸이다. 주님께서 여러분 각자에게 하시는 말씀입니다. 바로 이러한 주님의 말씀이 이 지상에서 천국을 향해 걸어가도록 힘을 줍니다. 모든 것을 포기합시다. 전혀 어떤 것도 잃지 않는 포기입니다. 이것은 가능합니다. 그것은 오늘 말씀이 우리에게 전해줍니다. 모든 것을 포기해도 아무것도 잃지 않는 것입니다. 사람이 새롭게 태어나기 위해서는 죽어야 하는 것과 같습니다. 이 죽음은 새로운 탄생입니다. 그래서 이 여정은 눈에 보이지 거의 보이지 않습니다. 예수님께서는 제자들에게 부활하신 당신 자신을 보여주셨습니다. 제자들도 그렇게 되리라는 것을 보여준 것이고 암시한 것입니다. 그들의 삶이 마지막 순간에 이렇게 되리라는 것을 보여주셨습니다. 제자들은 나중에야 비로소 이것이 순간이 아니라
nego mukotrpno umiranje 이 지상 삶에서 iskrcavanje 죽고 kroz 영원한 cijeli 삶으로 moj 부활한다는 zemaljski 것을 život. 깨닫게 됩니다. 우리는 Ono što 죽고 그 svatko od 과정을 nas mora 건너갑니다. proći. 형제자매 여러분, Braćo i sestre, 이것은 to je 나의 moje 죽음이면서 동시에 umiranje, rađanje 이 kroz 지상의 모든 cijeli 삶의 나의 moj 죽음이며 ovozemaljski 나의 život. 새로운 To je 탄생입니다. moja 나의 borba 에고와의 s 지속적인 mojim 투쟁입니다. ja, s mojim egom. 형제자매 여러분, Braćo i sestre, hod uspona goru 산에서의 여정은 znači 나와 žrtvovanje 하느님 svega 사이에 있는 그 모든 što se 것들을 ispriječilo 희생시키는 između 작업입니다. mene i Boga. 예수님의 Svega. 변모는 A preobraženjem Isus pokazuje da je cilj 구원 역사의 povijesti 목적을 spasenja 보여줍니다. 행복한 sretan 사람, čovjek. 하나님께서는 Bog 우리 od mene 각자가 želi 행복한 napraviti 사람이기를 sretnog 바랐습니다. 하나님에게 가장 중요한 것은 Bog ništa ne 인류의 smatra 행복입니다. važnijim od ljudske 그러므로 sreće. 우리도 I zato- 아브라함처럼 Zato ime 제가 여기 있사옵니다. poput 하나님, Abrahama 제가 여기 있어요. trebamo reći evo me, 사랑으로 당신의 뜻을 evo me Bože da 실행하기 위해 vršim 제가 s ljubavlju 당신 앞에 Tvoju volju. 있습니다. Evo me pred Tobom, 당신은 날 jer si 사랑하는 Ti 아버지이시기 moj ljubljeni 때문입니다. Otac. 아멘. Amen.